السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ کی جن زیارتوں کے متعلق آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پہ جنگ بدر ہوئی، وہ جگہ جہاں پر کافروں نے گھیراؤ کیا، وہ جگہ جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آئی، وہ جگہ جہاں بدر کی جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، وہ جگہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں کافروں کو مار کے پھینکا، جنگ بدر کے میدان میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی قبر مبارک، وہ کنواں جب بدر کی فتح کے بعد مسلمان مدینہ جا رہے تھے تو کافروں نے اس کنویں میں زہر ڈال دیا تھا جسے بئر روح کہتے ہیں، ان صحابی کی قبر مبارک جو کہ جنگ بدر کے میدان میں شدید زخمی ہوئے تھے اور بئر روح کے قریب آ کر فوت ہوئے تھے، وہ جگہ جہاں پہ 70,000 صحابہ نے پانی پیا اور ڈائلیسس کے مریض جب اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ان سب کی کمپلیٹ ڈیٹیل آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الحمدللہ کرام، اب ہم جو ہے مدینہ طیبہ سے مقام بدر شریف کی طرف روانہ ہیں، جہاں پر عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو۔ تو حجاج کرام، یہ جو مدینہ طیبہ ہے اس کا پہلا نام تھا وادی یثرب۔ وادی یثرب کے معنی ہیں بیماریوں اور دکھوں والی وادی۔ اگر کوئی شخص اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے تیاری کرتا، سفر باندھتا، جب اسے پتہ چلتا کہ میں وادی یثرب کے اندر سے گزر کے پھر اپنی اس منزل کی طرف جاؤں گا، یا تو وہ اپنا ارادہ کینسل کر دیتا یا پھر کسی اور راستے سے پلٹ کر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا، اس کے اندر سے نہ گزرتا۔ اس وجہ سے کہ اگر میں اس کے اندر سے گزرا، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر آئے تو میرے آقا سیدھے کہاں پہنچے؟ وادی یثرب میں۔ تو جب میرے آقا نے اپنے قدم مبارک وادی یثرب کی سرزمین پر رکھے تو یہ وادی یثرب نہ رہا، یہ کیا بنا؟ مدینہ المنورہ، جس کے معنی ہے روشنی اور خوشیوں والا شہر، امن اور برکتوں بھرا شہر، رحمتوں بھرا شہر بن گیا۔ تو شاعر کیا خوب کہتا ہے انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا، سمندر نہ ہوتا سفینہ نہ بنتا، اے ظفر میرے آقا کے قدم مبارک نہ لگتے تو یہ یثرب کبھی بھی مدینہ نہ بنتا۔ یہ وہ مدینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں ہاں کھربوں ہاں احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا محبوب سمجھا، ہمارے پیسے کو، اور ہمیں اپنا گھر دکھایا اور اپنے محبوب کا در مدینہ دکھایا۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مدینہ دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ یہ وہ مدینہ ہے۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی زیارتیں کی، مسجد قباء گئے جہاں 2 رکعت نفل ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، مسجد قبلتین گئے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی دل کی خواہش کو پورا کیا، دل کی خواہش کے مطابق۔ غزوہ خندق کے مقام پہ آپ گئے جہاں پر میرے آقا نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اسی طرح جبل احد، سیدنا امیر حمزہ آئے، اب بھی ہم قریب آ چکے ہیں، یہ سامنے جبل احد ہے، سید شہداء سے ہم ہو کے گزر رہے ہیں۔ تو یہ وہ جبل احد جس کے بارے میں مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں ایک کونے پہ جبل احد ہے اور اسی طرح دوسرے کونے پہ جبل ایر ہے۔ تو جبل ایر کو میرے آقا نے کیا کہا کہ یہ جہنمی پہاڑ ہے اور حدود حرم کے باہر ہے، مدینہ کی سرزمین پر ان 2 پہاڑوں کے درمیان مدینہ طیبہ ہے۔ اب تو کافی پھیل چکا ہے مدینہ، ان 2 پہاڑوں کے درمیان مدینہ تھا۔ تو ایک کونے والے کو میرے آقا نے کیا کہا؟ جبل ایر جہنمی پہاڑ ہے، اور دوسرے کونے والے کو کیا کہا کہ یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی کائنات نے فرمایا جبل احد جو ہے جنتی پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے اور حدود حرم کے اندر ہے، مدینہ کی سرزمین، اور وہ حدود حرم کے باہر مدینہ کی سرزمین۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 باتیں واضح کر دی۔ پہلی بات کہ کوئی شخص اپنے دل کے اندر
रेत के जर्रे के बराबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़वाज मुतहहारात, आले नबी, औलाद अली, अहले बैत, असहाब के साथ रेत के जर्रे के बराबर अपने दिल में बुग़्ज़ रखेगा तो जबले खैर की तरह जहन्नमी कहलाएगा। कोई शक है इसमें? कोई शक नहीं। अगर अपने दिल के अंदर रेत के जर्रे के बराबर भी इन हस्तियों से मोहब्बत रखता है तो जबले ओहद की तरह जन्नती कहलाएगा। ये वो जबले ओहद है जिसकी आपने ज़ियारत भी की। तो हुज्जाज कराम, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं इस जगह का नाम है मैदान बदर। ग़ज़वा बदर जो आलम इस्लाम की सबसे पहली जंग, पहला मार्का, पहला बड़ा मार्का हुआ तो इसी मकाम पर हुआ सन 2 हिजरी में 17 रमज़ानुल मुबारक को। तो हुज्जाज कराम, जब अबू सुफियान शाम से एक बहुत बड़ा काफिला लेकर माल के साथ मक्का की तरफ जा रहा था तो मुसलमानों के जो खबरी थे उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि अबू सुफियान इतना बड़ा माल लेकर मक्का की तरफ जा रहा है और ये माल हम पे इस्तेमाल करेगा, हमारे खिलाफ इसे जो है लेके जा रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो फिर इसको रोकते हैं, इससे ये छीन लेते हैं ताकि ये मुसलमानों के काम आएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे मदीना से रवाना हुए इस जंग के लिए तो उसको भी पता चल गया कि मुसलमान वहाँ से रवाना हो चुके हैं। उसने मक्का खबर पहुंचा दी मुशरिकीन मक्का को कि तुम वहां से आ जाओ। तो हिंदा, अबू जाहिल, उतबा, शेबा, ये बड़े बड़े काफरों के सरदार अपना सामान और अपने लश्कर के साथ 1000 लश्कर के साथ वहां से चले। यहाँ आकर इनका आमना सामना हुआ इसी मकाम पर। तो काफरों ने इस जानिब, ये सामने देखिए ये पहाड़ है जबले मलाइका, तो इस जानिब जो है उन्होंने अपने खैमे गाड़ दिए और ये कुआं जो है उनके हिस्से में आया। जी सामने जो कुआं नजर आ रहा है ना, ये उनके हिस्से में आया। तो उन्होंने अपना पड़ाव इसलिए इस तरफ किया कि ये साइड पथरीली थी और ये साइड जो है ये मुसलमानों के हिस्से में आई, ये रेतली थी, रेत थी। उन्होंने इसलिए ये साइड मुसलमानों के हिस्से में रखी कि मुसलमान जो है यहाँ आके अपना खेमे लगाएंगे, हवा चलेगी, रेत उड़ेगी, मुसलमान भाग जाएंगे। तो लेकिन देखें अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को पहली जो खुशखबरी दी, फतह का ऐलान किया मेरे रब ने, अल्लाह पाक ने बारिश बरसा दी। जैसे बारिश बरसी और ये रेत पानी पीकर जम गई। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो मस्जिद है आपके पीछे मस्जिद अल अरीश, इसी जगह पर नबी कायनात का खैमा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खैमा के अंदर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ थे और सारी रात दुआएं मांगते रहे और सहाबा कराम इबादत करते रहे और मुशरिकीन मक्का जो है नाच गाना शराब और ये काम उल्टे करते रहे। तो अल्लाह के नबी दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह, ये मैं 313 लाया हूँ, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, आज मैं तेरे मैदान में लेकर आ गया हूँ। अगर ये तेरी राह में शहीद हो गए तो पीछे तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को इस तरह कबूल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए पहले 3000 फरिश्ते उतारे, फिर 5000 फरिश्ते उतारे। तो हुज्जाज कराम, सुबह को रात को मेरे आका ने छड़ी लेकर यूं दायरे लगाए और दायरे भी लगा रहे थे और बता रहे थे यहाँ अबू जहल मरेगा, और दूसरा दायरा लगाया कहा यहाँ उतबा मरेगा, फिर इसी तरह दायरा लगाया यहाँ शेबा मरेगा। जिसका नाम लेकर मेरे आका ने मदनी ताजदार ने दायरे लगाए उसी जगह पर सुबह को वो वासिले जहन्नम हुए। तो जैसे सुबह को जंग छिड़ी तो मेरे आका खैमा के अंदर दुआएं कर रहे हैं और अल्लाह के हजूर सजदा में रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। तो इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म को पकड़ कर कहते हैं अल्लाह के नबी बस करें, अब अल्लाह की तरफ से मदद आन पहुंची। सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बताया, जंग छिड़ी तो सहाबा कराम काफरों को वासिले जहन्नम करने लगे। लड़ाई जारी थी कि हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार टूट गई। जिस टाइम उनकी तलवार टूटी, तलवार कोई पाव आधा किलो 1 किलो की नहीं थी, 14 से 15 किलो की तलवार हुआ करती थी। तलवार टूटी, सीधे भागते हैं, आका की खिदमत में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तलवार टूट गई है। मेरे आका ने अपने खैमा से छड़ी खींचकर उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में थमा। अब देखें सहाबा कराम का जज्बा और सहाबा कराम का यकीन और ईमान पुख्ता देखें।
उकाशा ने ये सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह मैं तो तलवार मांगने आया हूँ, आगे मैंने काफरों को वासले जहन्नम करना है, आपने छड़ी दे दी है। उकाशा ने भी हाथ में पकड़ी और मैदान जंग में चले गए और जाकर काफरों को वासले जहन्नम करने लगे। इतने में एक और सहाबी की तलवार टूट जाती है, वो सीधे उकाशा के पास आते हैं। उकाशा तेरी तो तलवार टूट गई थी, इतनी तेज और आला तलवार कहाँ से लाया तू? कहा आका अलैहिस्सलाम से। वो भी आका के बाद तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी तलवार टूट गई है। फिर मेरे आका ने छड़ी खींचकर उसके हाथ में थमा दी, वो भी जाके वासले जहन्नम करने लगे काफिरों को। तो हुज्जाज कराम इस जंग के अंदर 70 काफिर जो वासले जहन्नम हुए, जिनमें से जिनको सहाबा ने वासले जहन्नम किया उनकी गदरें जो गर्दनें काटी हुई थी वो वाज़े नजर आ रही थी, जिनको मलाइका ने वासले जहन्नम किया उनकी गर्दनें काटी हुई और जली हुई थी। तो जब 70 काफिर इस जंग के अंदर मारे गए तो अबू जहल को 2 नन्हे मुजाहिदों ने वासले जहन्नम किया, मऊद और महाबद ने। उन्होंने जाकर उसके घोड़े की टांगे काटी, फिर उसे वासले जहन्नम किया। और देखें जब उसे वासले जहन्नम कर दिया तो एक नन्हे मुजाहिद की बाजू जो है कट गई और हल्का सा चमड़ा अड़ गया, जो दिक्कत महसूस कर रहा था लड़ाई में। उन्होंने क्या कहा, जो बाजू इस्लाम की खातिर लड़ते हुए दिक्कत महसूस करे वो गवारा नहीं, अपने पाँव के नीचे हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसको काट के फेंक दिया। तो जब वो आने लगे वो दोनों मुजाहिद नन्हे मुजाहिद, तो बड़े को तो मेरे आका ने इजाजत दी, छोटा कहने लगा अल्लाह के नबी मैं भी साथ चलूंगा। तो आका ने फरमाया तो अभी छोटा है, कहा या रसूलल्लाह मेरे बड़े भाई से मेरी कुश्ती करवा दें। जब कुश्ती करवाई गई तो उसने अपने बड़े भाई के कान में कहा, भाई तू तो जा रहा है, तो अल्लाह की राह के लिए जा रहा है, शहीद हो जाएगा, रुतबा पाएगा, तू ऐसे कर तू गिर जा ताकि मैं भी तेरे साथ चलूं। बड़ा भाई गिर गया, छोटा भी साथ आ गया। ये था मुसलमानों सहाबा कराम का जज्बा। आज हमें क्या हो चुका है, आज हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप के खाके बनाए जा रहे हैं, हम खामोश हैं। हमारे बाप को कोई गाली दे तो हम 50 दोस्तों को लेकर कलाशने लेकर उनके घर पहुंच जाते हैं मारने के लिए। असहाबा कराम के लिए हम खामोश हैं, खाके बनाए जा रहे हैं। मेरी अम्मा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा के बारे में जबान दराजी की जा रही है, असहाब के बारे में जबान दराजी की जा रही है, हम खामोश हैं। तो दोस्तों यहाँ आने का हमारा मकसद ये नहीं होता सिर्फ देख के आ जाना, हम अपने दिलों के अंदर ये जज्बा लेकर जाएं यहाँ से कि सहाबा कराम ने आकर यहाँ कैसे जंग की और जाकर अपने बच्चों को तालीम दें। हमारा मनहज ये है कि हम आका अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलें। तो हुज्जाज कराम देखें, अपने बच्चों को तालीम दें और नामूस रिसालत और नामूस सहाबा के लिए कट मरने के लिए 24 घंटे तैयार रहें। तो हुज्जाज कराम जब मेरे आका ने उन 70 काफरों को इस कुएं में फेंकवाया, फिर मेरे आका करीब जाकर कहने लगे, ए उत्बा शेबा अबू जाहिल, जो तुम्हें मिलना था, जो सारी रात आज तक तुमने किया वो आज तुम्हें मिल चुका, जो हमें मिलना था वो हमें मिल चुका, बताओ आज का दिन आप पे कैसा बीता। इतने में साथ खड़े हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क्या ये सुन रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर ये तुझसे ज्यादा सुन रहे हैं। तो वो 70 काफिर इस कुएं के अंदर वासले जहन्नम है। तो इस जंग के अंदर 13 सहाबा कराम शहीद हुए, जिनकी कब्र अनवर उस कब्रिस्तान के अंदर है। और एक सहाबी रसूल जो यहाँ से चले वादी सुफरा के मकाम पर, वीर शफा के मकाम पर मेरे आका ने पड़ाव किया, एक ही कुआं था, काफिरों ने उसके अंदर भी जहर डलवा दिया। ये सहाबा कराम और नबी अलैहि सलाम इसी रास्ते से जाएंगे। पहले भी उसका पानी इतना कड़वा और जहरीला था, कोई परिंदा कोई जानवर पीता तो मर जाता, उन्होंने जहर और डाल दिया। मेरे आका गए, मेरे आका ने जाके वहाँ पड़ाव किया, तो मेरे आका ने पहले अपना लुआब दहन मुबारक डाला, फिर कहा मेरे प्यारे साहबा अब पियो, जानवरों को भी पिलाओ। तो उसी जगह पर हजरत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत नासाज हो जाती है। तो मैं सहाबा बुला के कहते हैं, उबैदा कहता है, या रसूल अल्लाह मेरा वक्त करीब आ चुका है, अगर मैं फौत हो जाता हूँ क्या मेरा शुमार भी बदर के शोहदा के अंदर होगा? मेरे आका ने फरमाया, उबैदा तो उनसे अफजल है, अल्लाह इंशाल्लाह वहाँ जाके रुकेंगे। तो जब ये जंग खत्म हुई, सहाबा कराम जख्मी हालत में थे। तो हुज्जाज कराम ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ मेरी अपनी नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह जो हैं, उनके सजादा नशीन जो हैं, उन्होंने ये बात मुझे यही इसी जगह पर खड़े होकर कही कि जब आका के पास सहाबा आए, सहाबा कराम कहते हैं, अल्लाह के नबी जख्म बहुत गहरे हैं, मदीने का सफर काफी लंबा है, कोई दुआ कोई दवा अता करें। तो मेरे आका ने इशारा करके कहा कि इस दरख्त की टहनी और पत्ते तोड़ो, जख्मों पे लगाओ। सहाबा कराम ने इसी तरह किया
اللہ پاک نے انہیں شفا عطا کی. اس درخت کا نام ہے باللسان. ہمارے انڈیا کے بھائی جو ہے وہ بلسان کہتے ہیں, ہمارے پاکستان ہم جو ہے ہم باللسان کہتے ہیں. اس کا جو روغن ہے طب کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 70 سے زائد بیماریوں کی شفا رکھی ہے اس کے اندر. تو حجاج کرام یہ روغن باللسان یہ مسجد کے باہر بیچ رہے ہیں, یہیں سے ملتا ہے, دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا. آج بھی سعودی عرب کے اندر جب آپریشن کر کے ٹانکے لگائے جاتے ہیں تو پہلے باللسان کا استعمال ہوتا ہے, پھر ٹانکے لگائے جاتے ہیں. کیونکہ اس جنگ کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے, 13 یہاں پہ آرام فرما ہے, وادی صفا کے مقام پہ آرام فرما ہے. جاتے ہوئے انشاءاللہ وہاں رکیں گے. اس دیوار کے اندر جو قبرستان ہے اس کے اندر 13 صحابہ کرام آرام فرما ہے. اس سے اور زیادہ نزدیک ہم نہیں لے کے جا سکتے. اگر دروازہ کھول دیتے جو اندر چلے جائے. قبرستان بہت بڑا ہے نا, نشان پتھروں کو نشان ہے. کرام صحابہ کرام کی قبر انور کی جو نشاندہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ اس پہاڑ کے اس جانب یا اس جانب, بس یہ اتنی سی بتائی جاتی ہے کہ یا اس جانب ہے یا اس جانب ہے. کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ اس جانب ہے یا اس جانب ہے, اس جانب یا اس جانب یہیں پہ ہے. یہ چھوٹا پہاڑ جی یہ چھوٹا پہاڑ ہے جو اندر موجود ہے. یہ سامنے جی جی بالکل یہ چھوٹا اندر والا. اور باقی قبر انور کہاں پہ ہے اس کی کوئی نشاندہی کنفرم نہیں ہے کیونکہ 1400 سال پہلے. یہ جو پتھر جی یہ قبریں ہیں. یہ قبریں جی جی یہ سامنے پتھر کھڑے ہیں, یہ قبریں ہیں. جنگ بدر بہت دور آگے جنگل جی سے بہت دور آ کر 170 کلومیٹر ٹھیک ہے دور ہے, 750 کلومیٹر سفر کیا میرے آقا نے. بیر شفا وہ کنواں ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں یہی ایک کنواں تھا. اس کنویں کا پانی اتنا زہریلا اور کڑوا تھا کہ کوئی بھی پرندہ یا جانور پیتا تو مر جاتا. تو کافروں کو جب شکست ہوئی انہوں نے اپنے بندے بھیج کر اس کنویں کے اندر زہر ڈلوا دیا. تو جب نبی کائنات وہاں تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے پہلے پڑاؤ کیا, پھر جا کے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا, پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب پانی بھرو بھی اور پیو بھی. صحابہ کرام نے پیا بھی, بھر بھی لیا اور ان کے زخم بھی ٹھیک ہوئے. تو دیکھیں اس کنویں کا نام بیر شفا وادی صفرا کے مقام پہ ہے. تو اس کو تقریباً 3 یا 4 ماہ پہلے اس کو بند کر دیا. پہلے بھی ایک بار بند کیا تھا انہوں نے, پھر کافی لوگ کوئی آئے یہ بجلی کی تاریں لگانے والے, جب انہوں نے دیکھا کہ حاجی آتے ہیں دقت ہوتی ہے ان کو تو انہوں نے بڑی سیڑھی اندر لگا کے صفائی کی کافی حد تک. تو پانی ایسے تھا کہ ہم خود یہ جو ہمارے اب استاد بیٹھے ہیں ڈرائیور صاحب, ان کے پاس دوسری گاڑی تھی, ہم نے اس کے اندر موٹر لگائی ہوئی تھی. ہم پیپ ڈال کے 2 بوتلیں 20-20 لیٹر کی 3 بوتلیں بھر لیا کرتے تھے اور حاجیوں کو زیارت کرا کے گاڑی میں بٹھا دیتے اور فی حاجی کو 1-1 لیٹر پانی بھر کے میں خود دیا کرتا تھا. اور حاجی اچھے انداز سے پانی بھی لے کے جاتے. اب انہوں نے پھر دوبارہ پتھر ڈال دیے, تو پہلے تو پانی نظر نہیں آتا تھا, اب تھوڑا تھوڑا پانی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ پانی اب ہے. وہ پتھر نیچے بیٹھتے جا رہے ہیں اور پانی اوپر ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جا کے روکوں گا. ساتھ ہی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر انور ہے اور ان کی قبر انور پر کسی ایسے لعین خبیث نے استعمال شدہ پیمپر لا کر پھینک دیے. ہم نے صفائی کی, پھر دوسرے دن آئے تو پھر جو ہے آنتیں اور اوجڑیاں پڑی ہوئی تھیں, وہ اٹھا کر ہم نے پھینکی. پھر تیسرے دن جب آئے تو اوجڑی کو کاٹ کر جو گوبر نکلتی ہے وہ لا کر پھینک دی. ہم نے پھر صفائی کی, پھر کسی اللہ والے نے اوپر آ کے ریت ڈال دی ہے. اب دوبارہ کسی نے کوئی چیز نہیں پھینکی. تو بیر روحا جو ہے یہ شام کے راستے پہ ہے. اس سے تقریباً جو 2 باتیں ملتی ہیں, لکھنے والے لکھا کہ 70 انبیاء کرام نے پانی پیا, دوسرے نے لکھا کہ 70,000 انبیاء کرام نے پانی پیا اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا اور اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا. تو حجاج کرام اس کنویں کا پانی بیر روحا کا پانی جو ہے, جو آدمی گردے واش کرواتا ہے, ڈائلسس کرواتا ہے, اگر یہ پانی لگاتار وہ پیتا رہے
تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ماہ لگاتار پانی پی لے، اس کو دوبارہ ڈائلسس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس صرف بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک نہیں کئی 100 لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے، اور جو کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے بھی انشاءاللہ وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں رکیں گے، پانی بھریں گے، بیر شفا کے مقام پہ بھی آپ کو روک دیں گے اور بیر روحا کے مقام پہ بھی، اور پھر انشاءاللہ پانی بھرتے ہوئے سیدھا مدینہ تشریف لے جائیں گے۔ تو امید ہے فرینڈ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا بھی ویڈیو کو لائک کر کے دیجیے گا، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔